दूरी तक इसका प्रकाश जा रहा है। देखिया 10 फुट की दूरी तक इसका प्रकाश जा रहा सी। पत्नी नूं कहन लग्या ये लैंप मेरे काम दा नहीं, मैं 2 मील जाना है रात के हनेरे विच, इसकी सीमा केवल 10 फुट है। ते पत्नी बड़ी सियाणी सी, कहन लगी जे लैंप नूं केवल वेड़े विच रखोगे 10 फुट तो वध प्रकाश नहीं देगा, इस लैंप नूं नाल लै जाओ चाहे 10 मील का सफर तय कर। गल समझ आई? गुरबाणी एक चानण है, इसनूं केवल घर विच जां गुरुद्वारे विच पाठ करन ते सुनन तक सीमित ना रखना। इस प्रकाश दे विच रह के जीवन की यात्रा करनी होएगी। इस चानण दे विच अगवाई लैके जीवन की यात्रा करांगे, फिर मंजिल तक पहुंच सकांगे। जे केवल पाठ करन ते सुनन तक रह गए, फिर प्राप्ति नहीं। इन्हां तिन्नां दा की सुमेल है? धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं सिख संगतां ने एक दिन सवाल किया, साहब जी पाठ भी करते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं ते कथा भी, तिन्नां दा महात्म की है? ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे पाठ करन दा फल इतना है जिवें खूह दा पानी केवल अपनी पैली नूं जांदा है, एक खेत तक जांदा है। पाठ करन दा इतना को फल है। पुछया कीर्तन दा महात्म, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे कीर्तन है मेघ की बरखा, जिवें मीह पै रहा ना, दूर दूर पैलियां नूं खेतां नूं पानी जा रहा है। पाठ नालों कीर्तन दा महात्म ज्यादा है। ते सिख संगतां ने फिर सवाल किया, जी कथा दा महात्म की है? आ निम्मी निम्मी चढ़ी लगती है ना, धरती दे अंदर पानी सिमदा जा रहा है, रचदा जा रहा है। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ये कथा चढ़ी दी तरह है, गुरु दा ज्ञान तुहाडे हिरदे अंदर सिंजदा जा रहा है। ते कथा दा महात्म कीर्तन नालों भी ज्यादा है। तिन्नां नूं जरूरी समझिया। आ कपड़ा मैला हो जाए ना, साबण ते पानी ला के मैल उतर जाती है। सरोवर ते जाला आ जाए, जाला परे हटा दो, पानी शुद्ध हुंदा, अंदरों पीण दे योग हो जाता है। तीसरी गल, रात नूं आकाश विच तारे टिमटमा रहे हैं, ते सूरज चढ़ जाए तारे अलोप हो जाते हैं, हनेरा नहीं रहिंदा। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। साडे जीवन दे अंदर माया दे मोह दा, अज्ञानता दा कुप हनेरा है। मोह ममता करके असीं जीवन दे मार्ग तो खुंझ गए। आ देखो मत मैली हो गई, बुद्ध निर्मल नहीं रही। इस अज्ञानता दे हनेरे करके, मैली मत अते बुद्ध करके परमात्मा दा अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता। ते जदों कोई गुरु पासों ज्ञान लैके उस ज्ञान द्वारा परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ेगा, फिर सच दी सोझी प्राप्त होएगी, मत उत्तम होएगी, बुद्ध निर्मल होएगी, सुरत अते ज्ञान वाली होएगी। भाई गुरदास जी कह गए, सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। गुरु दे ज्ञान दे विचों ध्यान ने जन्म लेना है। ते जिन्हां ने गुरु दे ज्ञान राही परमात्मा दे नाल सांझ पाई, एक कमाई दा तेल पाया। आ देखो अंदर शब्द दा दीवा जगिया, इस चानण दे विच परमात्मा दे दीदार होए। धन गुरु नानक साहब अगले शब्द विच किवें कह रहे हैं, ए तेल दीवा इउं जलै कर चानन साहिब तो मिलै। एह तेल दीवा इउं जलै कर चानन साहिब तो मिलै। एह तेल दीवा इउं जलै, एह तेल दी
तेल दीवा यूं जले, ये तेल दीवा यूं जले, ये तेल दीवा यूं जले, पर चानन साहिब तो मिले, पर चानन साहिब तो मिले। छल छलाई नह छलै, नकाओ कटारा कर सकै। जो साहिब राखै त्यों रहै, लोभी का जियो कल पलै, इस लोभी का जियो कल पलै, इस लोभी का जियो कल पलै। तेल दीवा क्यों जले, पर चानन साहिब तो मिले, पर चानन साहिब तो मिले, एह तेल दीवा क्यों जले, एह तेल दीवा क्यों जले। तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले। पोथी पुराण कमाए, वट्टी एक खन पाए, सत बूझण आण जलाए, सत बूझण आण जलाए। एह तेल दीवा क्यों जले,
मन लागे बाणिया सुख होवे सेव कमाणिया सब दुनिया आमन जानिया सब दुनिया आमन जानिया ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕਰ ਚਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜ ਲੈ ਕਰ ਚਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜ दुनिया सेव कमाए कंदर गए बैसन पाए दुनिया सेव कमाए कंदर के बैसन पाए कहु नानक बुदाए कहु नानक बुदाए ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ।
ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਨਿਧ ਆਸਨ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਡਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਟਹਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦੀਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਟੀ, ਤੀਸਰਾ ਦੀਵਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੈ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਪਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕੀਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਲ। ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੈ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਪਾਵਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ, ਜਾ ਸੋ ਤਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਪੈ ਅਤੇ ਪਉ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਪੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੁਖ ਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਆ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਰੈ ਕਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲੇਗਾ, ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਓ, ਨਿਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਤ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਦੋਂ ਬਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਹਰਾ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਮਗਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਚੀ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ।
ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਵਿਆ